इस ਅਸੀਂ डिफाइन करिया ਕੀਤਾ कि भी ਜਿਹੜੀ इन इलास्टिक कोलिजन होएगी ਇਹ ਚ मोमेंटम ਦੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ होएगी पर क्योंकि कोलिजन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ एनर्जी ਦਾ बेटा लॉस हो गया इसलिए किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होएगी टोटल एनर्जी अपने सिस्टम दी हमेशा ही कंजर्व आ कोलिजन इलास्टिक आ या इन इलास्टिक आ वो कंजर्व आ ठीक है पर किनेटिक एनर्जी जिहड़ी आ वो एज सच कंजर्व आ जे इलास्टिक कोलिजन आ वो मेरे कोल एज सच लॉस्ट आ ठीक है जे मेरी इन इलास्टिक कोलिजन इसलिए जे कोलिजन अपनी जर्नल इन इलास्टिक होएगी ते च प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो हुण भी लगेगा ठीक है जिहड़े आपां पिछला टॉपिक कीता सी इलास्टिक कोलिजन उह च दो कंजर्वेशन लगाईयां सी एक मोमेंटम दी फिर एक किनेटिक एनर्जी दी इह च मोमेंटम दी कंजर्वेशन ते लगेगी पर किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हैगी इसलिए जब लिखिए इस कंडीशन हैगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब कंडीशन कैसी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल यानी टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ठीक है ये कंडीशन देती सी बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन ठीक है बच्चे तो बिफोर कोलिजन बन जाना m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 हाँ मेरी एक इक्वेशन बनी इस किन्ने अननोन ते किन्ने नोन वेरिएबल आ जल्दी जल्दी इस नोन वेरिएबल केड़ा केड़ा वा m1 m2 u2 m1 m2 नोन आ उसको अलावा u1 u2 अननोन केड़े केड़े आ v1 ते v2 हुण गल समझो बस ठीक है बिल्कुल जी हुण एक चीज देखो अपने को दो अननोन वेरिएबल आ ते जे मैं दो अननोन वेरिएबल कढने आ ते मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए दो चाहिए ना अपने को एको ही कंजर्वेशन दी कंडीशन लगदी पई आ दूजी एनर्जी दा अपनी जेहड़ी आ किनेटिक एनर्जी दा कंजर्व ही नहीं हो रही ਇਹਦਾ मतलब ये होया इस तो बाद ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ कुछ नहीं करना गल इत्थे खत्म करन लगे कि जे इन इलास्टिक कोलिजन लेके चलिए होगा ना जी आउट ऑफ ऑल दीज वेरिएबल ठीक है जे मेरे को m1 m2 u1 u2 दे नाल v1 ते v2 चो एक वेरिएबल मेनू पहलों तो नोन होवे फिर मैं नेक्स्ट वेरिएबल लभ सकदा है ना ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि v1 v2 जो एक नोन वेरिएबल बने फिर तुसी इस इक्वेशन ਨੂੰ यूज करके सेकंड वेरिएबल फाइंड आउट करोगे अदरवाइज सिंगल इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो अननोन वेरिएबल ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਇਹ मतलब ਇਹਦੀ फर्दर सॉल्यूशन इस इक्वेशन ਦਾ कुछ नहीं आएगा इसलिए मैं ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ठीक है ਇਹਦਾ फर्दर सॉल्यूशन नहीं आना ਆਪਾਂ सिर्फ एक लाइन ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ here m1 m2 u1 and u1 and u2 are known to us they are known to us ठीक है जी therefore if we know v1 or v2 then we can calculate other variable ठीक है जी इस करके इस इक्वेशन का फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होएगा इन्नी गल समझ लगी यस सर मतलब जे मैं हुन पेपर दे पॉइंट ऑफ व्यू ना बोला कि भी मेनू पेपर च इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आना मैं ओदी डेरिवेशन च की करना आ डेरिवेशन उन्होंने पानी ही नहीं हां ए च की पाओगे मेनू ए होएगा कि शो दैट हुन गल समझो ध्यान नाल जेदे अगले पार्ट दी गल जोड़न लगियां शो दैट देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी there is always some loss of kinetic energy during a perfect inelastic collision जे मेरे को ऐसा एक परफेक्ट inelastic collision होवे ते उस दे अंदर kinetic energy loss हुई है इस चीज को मैथमेटिकली कहंदा जी प्रूव करो क्या गल समझ लगी बेटा जो दसदा पिया यस सर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਬਣਿਆ expression for loss of kinetic energy during perfectly inelastic collision
कि टॉपिक दा हेडिंग की है, हेडिंग समझ आया बच्चे? अब टॉपिक च करना की है? टॉपिक दा हेडिंग क्लियर है सारिਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਆਬਜੈਕਟ A ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ m1 ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ u1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਡੀ, ਵੀ ਆਰ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਟ ਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਬੁਲਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਬੈਡਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬਲੌਕ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ 10 ਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਚ ਕੋਲੀਜਨ ਆ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਡੀ B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ ਇਹਦਾ m2 ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਟ them ਕੋਲਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ m1 ਐਂਡ m2, now they are stick together and the system is moving with common velocity v, v1 v2 डिफरेंट नहीं आएगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, क्या इन्नी कंडीशन समय लगी? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਲੀਜਨ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਕੋਲੀਜਨ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, according to principle of conservation of linear momentum, m1 u1 plus m2 u2, पहले पूरी ऐसे बिना लिखांगे बाद चो वेरिएबल भरांगे, equal to m1 v1 plus m2 v2, अपने केस दे अकॉर्डिंगली अपना u2 0 आ ते v1 v2 दोनों कॉमन वेलोसिटी v ना मूव करते पए आ, इसलिए जे कंडीशन लिखो ते च की आ जू m1 u1 plus m2 into 0 equal to m1 plus m2 into common velocity v, clear है जी? Yes, sir. इन्हों सॉल्व कर दिए ते इथे अपने कोल common velocity v दी वैल्यू नॉन वेरिएबल च आजू, आ v मेरा अननोन आ, m1 m2 मेरे नोन आ, u1 मेरा नोन आ, ठीक है जी, इसलिए v का फार्मूला बन गया m1 u1 over m1 plus m2, यानी आ मेरी कॉमन वेलोसिटी v दी वैल्यू इन टर्म ऑफ नॉन वेरिएबल आ गई। इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ डिफरेंस ਦੀ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਵੀ ਇਟ ਮੀਨਸ देयर ਮਸਟ ਬੀ ਸਮ ਲਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਤੇ ਆਫਟਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ Before collision, ਹਾਂਜੀ before collision ਤੇ after collision ਦੇ ਵਿੱਚ velocity ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ kinetic energy ਦੇ ਲਈ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ? Sir, ਨਹੀਂ kinetic energy before collision find out ਕਰਨ ਸੀ velocity ਕਿਹੜੀ use ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, v1 plus v2। ਆ ਤੇਰਾ A ਆਬਜੈਕਟ ਆ, A ਆਬਜੈਕਟ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ v1 ਹੈ? v1 ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਨਹੀਂ u1 ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ u1 ਆ, velocity ਸਪੀਡ u1 ਆ ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ u1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਜੂ।
Yes, sir. ਦੂਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ? U2 ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ? 0. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 0 ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, to find loss of kinetic energy, to find loss of kinetic energy, we find kinetic energy of two colliding particles. We find kinetic energy of two colliding particles before collision and after collision. देखो मैं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜਨ ਲਿਖਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ? Rest. Rest. ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਆ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ m2 u2 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜਨ ਕੱਲੀ ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੁਅਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. आफ्टर कोलिजन दोनों कॉमन वेलोसिटी ना चलते पे, इन्हां दोनों दी मिला के जिहड़ी वेलोसिटी ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ v ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ आफ्टर कोलिजन लिखेगा अपने को ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? आफ्टर कोलिजन ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹਾਫ m1 plus m2 into v square। क्या आ कंडीशन क्लियर आ? Yes. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ v ਮੇਰਾ ਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, v ਮੇਰਾ ਅਨਨੋਨ ਆ, ਪਰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਫ ਆਫ m1 plus m2 into v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? m1 ਸਕੁਅਰ u1 ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲਓ m1 plus m2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਆ m1 plus m2 ਇੱਕ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ m1 ਸਕੁਅਰ u1 ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ m1 plus m2। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ m1 m2 ਤੇ u1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ? ਸਰ ਉੱਥੇ 2 ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਥੱਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ? 1/2. ਗੁਰਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਖਤਮ। Yes, sir. ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੀ Yes, sir. ਫਾਈਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਆਈ ਆ ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਲਿਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਨਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਲਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਕੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੋਲਿਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ E1 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ E2। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देयरफॉर ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ E ਕੱਢ ਦਈਏ, ਡੈਲਟਾ E ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ E1 E2 ਬਣਾ ਲਓ। E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ m1 ਸਕੁਅਰ u1 ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ ਟਵਾਈਸ ਆਫ m1 plus m2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਤੇ m1 u1 ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇਥੋਂ m1 ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m1 plus m2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ LCM ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। m1 plus m2 minus m1 ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ m2 ਰਹਿ ਜਾਊ। देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ E ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ E ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੁਅਰ ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੁਅਰ
into m1 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 ਇਹ ਚੋਂ m1 कैंसल आउट करके अपनी चेंज इन kinetic एनर्जी डिफाइन कर लो ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ चेंज इन kinetic एनर्जी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ m1 ਇਧਰੋਂ m2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚੱਲ ਜਾਣਾ m1 m2 into u1 square m1 m2 into u1 square over m1 plus m2 ठीक है ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਫ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਚ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਸਸ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u1 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ E ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਡੈਲਟਾ E ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ E1 E2 ਨੂੰ देयरफॉर अपने को स्टेप की बन जाएगा देयरफॉर जे डेल्टा E पॉजिटिव आ तो इट मींस E1 E2 पॉजिटिव आ ठीक है तो जे E1 E2 पॉजिटिव चांदा पिया तो इट मींस E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 मतलब हो गया E1 E2 तो ग्रेटर आ ठीक है यानी ये डिफरेंस जीरो नहीं आया जे डिफरेंस जीरो आंदा फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਡੈਲਟਾ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ तो it means there must be some loss of हाँ जी बच्चे आवाज आ रही Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਲਾਸ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਪਿਕ Yes, sir. Yes. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਲਓ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਗੱਲ No.